ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते है कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। बहती है जहाँ यमुना गंगा, है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। आन बान है सेना जिससे दुश्मन भी घबराता, पर दम है किसमें जो हमको कभी ललकारे। हम कहाँ है पीछे हटने वाले, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। Greetings to all the dignitaries, officers, faculty members, students and our beloved guests who have gathered here today to be the part of this historic and inspiring moment of Nava Samaja Nirmana, a new social reformation. Now, with great honor and humility, I take this opportunity to invite our esteemed dignitaries to kindly grace the dais. May I now request, with utmost respect, Dr. G. Madhu Kumar, Honorable Secretary and Correspondent of Bulaya Colleges, an architect of young minds and a pillar of discipline and values, to kindly come onto the dais and grace the occasion. Honorable Chief Guest, Dr. Shankar Datta Bagchi, IPS, Protector of Peace and a Veteran of Public Service, sir, we are really honored by your presence. To open today's impactful program, I now request Dr. G. Madhu Kumar, Secretary and Correspondent of Dr. Lankapalli Bulaya Colleges. Please remember the two letters in your college, LB. That is a message to you. Make your life beautiful by lifting barriers, fighting all sorts of problems, and then learn better. When you sit down, learn better, lift the barriers, and then rise to the level where your life can become beautiful. And we should thank people who have the great job of keeping law and order in the city. And many youngsters, probably not knowing they're creating problems, are creating problems. I'm a little sad to say, in the brief introduction that we had, Commissioner said, I chose your college specifically myself, not suggested by anybody else. Also because
Good, you have enjoyed that one word. But let me also give you the bad news. He also said, a lot of complaints come about students of your college. Now, that's not something that you can be happy about, but you must accept the reality of why it is happening, what is happening. I'm sure 95% of our students don't create problems, but 5% in 7,000 is large enough to create problems. We should be noticed for our speciality, not for our disrespect to things. And if people are fighting with each other, creating issues, and 3-town police station has to run to take care of you people, we are not sending the right signal to the city. We are the largest college in the city. We have a lot of people who have performed well. Do you know that 3 people who have been selected for the national team in cricket, K.S. Bharat, Venugopal, Naveen Reddy, all studied in this college? Every single person who is selected for the national team. And today, Andhra Pradesh Ranji team has no less than 3 to 4 persons in the playing 11 who are all former Bollaya College students who represented this college and university. For example, Bharat was a captain of this college team until 2017. Now today, I would like you to look at the proposals of Commissioner where he is telling you to be more responsible. At the same time, I am sure, being an IPS officer, he had a tough training. To come to that level, I am sure he had to struggle both physically and mentally to be able to be what he is today. So let us take him as an example to be able to go forward where we celebrate our life. The key factor is we must celebrate our life in a responsible way so that when we go on and on and on. Now I am over 60. When I look back, I should not have regrets that I didn't do this because now is the time. You are young, you are in your early 20s, some of you are in teens. Therefore, don't waste this time with trivial things. Enjoy your movie stars, but don't make them your heroes. Your real hero is your mother to start with. Your next hero is your father. And some of your teachers probably if you like them. But the point is, the most important person in your life is you. Don't neglect that you. And don't let that you become dependent on drugs, dependent on substances, dependent on somebody else's entertainment, depending on social media. You are capable of rising to the level that you choose to be. So God bless you all to be there. Let's thank the police department for having come here. So ladies and gentlemen, now it's our privilege to introduce our honorable chief guest, Dr. Shankar Brata Bagchi, 1997 batch IPS officer, who is a visionary leader, the driving force behind this noble initiative, Nava Samaja Nirmanam. He is not just a police officer, an MBBS doctor and many more. So he is the Additional Director General of Police Commissioner, Visakhapatnam City Police. Dr. Shankar Brata Bagchi took over as Commissioner of Police, Visakhapatnam on Doctors' Day. And why Doctors' Day? He is also an MBBS doctor. And he has been a triple gold medalist and holder of triple honors from Kolkata Medical College, the first medical college of India. It's indeed a great privilege. Now coming to his professional life from Indian School of Business, another angle to his personality. After completing his postgraduate program in management from ISB, he worked as SP of Guntur district, which is Andhra Pradesh's most politically sensitive district. The exposure of Indian School of Business made him to utilize the latest management principles to scale up efficiency and remove the bottlenecks in the department. In 2005, he was selected by the government to participate in the Anti-Terrorism Assistance Program in the USA. He was awarded the President of India Cup for Proficiency in Police Sciences, Manipur Cup of Proficiency in Law, KK Shaw Trophy for Excellence in Scientific Aids of Investigation, and Alak Sinha Trophy for Proficiency in Investigation. He worked as the Chief Judge of All India Police Duty Meet, the national skill-based competition for police in India. He has also written a book review that was published in Indian Police Journal, the Apex Police Journal of India. An avid adventurist, he trekked up to the Pindari and Kafni glaciers in the Himalayas. Besides, he has the passion for learning languages and have learned a number of regional Indian languages. Sir,
It's indeed an honor to have you amongst us. I request you to deliver the keynote address and present the core message of today's initiative. Thank you, sir. Over to you. అందరికీ తెలుగు వచ్చా? సో తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు ఎందుకు బుల్లా కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేశాను? ఒకటి వచ్చేసి మ్యాక్సిమం కంప్లైంట్స్ నాకు వస్తున్నాయి. రెండోది లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 7,000 మంది ఈ కాలేజ్లో చదువుతున్నారండి. సో మీ ముందర మాట్లాడితే 7,000 కుటుంబానికి మా మెసేజ్ వెళ్తుంది. అది ఇంకొక ముఖ్యమైన ఎజెండా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పర్సనల్ కాంటాక్ట్ నంబర్ మీ అందరికీ ఇవ్వబోతున్నాను. మీరు అందరూ అది నోట్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర ఉంటే పర్వాలేదు, లేకపోతే నోట్ చేసుకోండి. 799509579 799509579. కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ నంబర్ అందరికీ ఇమ్మని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను 3 ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడబోతున్నా. ఒకటి సైబర్ క్రైమ్, ఒకటి ఆన్లైన్ క్రైమ్ అగైన్స్ట్ విమెన్, మూడోది డ్రగ్స్. 3 చాలా ముఖ్యమైన ఇష్యూస్ ఈరోజు మన సమాజంలో. ప్రతి హై స్కూల్, కాలేజ్, యూనివర్సిటీ చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. సో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటే సైబర్ క్రిమినల్స్ ప్రయత్నం చేశారండి ఫ్రాడ్ చేయడానికి. ఎవరొకడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగించి వేధిస్తున్నారండి లేడీస్కి. లేకపోతే ఎవరైనా డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారండి, గాజా, కోకేన్, ఏదైనా డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నారండి. ఎటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు మీ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో జరుగుతుంటే, లేకపోతే మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, మీ కుటుంబ సభ్యునిగా నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు ఒక కాల్ కాదు, ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ కాదు, నేను ఖచ్చితంగా మీకు వెళ్తాను. దేశవ్యాప్తంగా ఉంది ఈ సమస్య. ఆ అబ్బాయి ఏం సేవిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులకు తెలియదు. అందుకే నేను ఈ విషయం కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా. పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు దయచేసి తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి, పిల్లల మీద దృష్టి సారించమని చెప్పాలి, ఎక్కువసేపు పిల్లలతో గడపమని చెప్పాలి, స్పెండ్ చేయమని చెప్పాలి. నా అబ్బాయి స్టడీస్లో ఎప్పుడైనా మంచి మార్క్స్ సాధిస్తారండి, ఆకస్మికంగా చూస్తే పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అయిపోయింది. అమ్మాయి ఎప్పుడైనా నవ్వుతూ ఉంటారండి, ఆకస్మికంగా కొన్ని రోజుల నుండి చూస్తే నవ్వడం లేదు, తినడం లేదు, నిద్రపోవడం లేదు. ఇవన్నీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్. టీచర్స్ కూడా అదే మాదిరిగా పిల్లల మీద దృష్టి సారించాలి, స్టూడెంట్స్ మీద. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ కాసేపు కాలేజ్లో ఉంటారండి, కాసేపు ఇంట్లో ఉంటారండి, కాసేపు ఫ్రెండ్స్తో కలిసి స్పెండ్ చేస్తారండి. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు, టీచర్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సడన్గా మార్పు వచ్చింది ప్రవర్తనలో, ఇమీడియట్గా మనం కారణం ఏంటి మనం వెతకాలి. ఏదో ఒకటి కారణం ఉండాలి. అది ఫ్రెండ్ లవ్ అఫేర్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ చేస్తున్నారు, బాగా నష్టపోయారు, అది ఉండొచ్చు, లేకపోతే అప్పు తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు
తీర్చమని లెండర్స్ వచ్చి ప్రెషర్ పెడుతున్నారు, అది తట్టులేకపోతున్నారు, అది ఉండొచ్చు. ఇంట్లో సమస్య ఉండొచ్చు, ఒంట్లో సమస్య ఉండొచ్చు, కానీ డ్రగ్ సమస్య ఉండొచ్చు. ఆన్లైన్ క్రైమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారండి, ఆ సమస్య ఉండొచ్చు. సైబర్ క్రైమ్లు మోసపోయారని ఆ సమస్య కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఇది మన అందరిది బాధ్యత. మన చుట్టుపక్క మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, మన స్నేహితులు, మన కుటుంబ సభ్యులు ఆకస్మికంగా ప్రవర్తనలు మార్పు వస్తే ఖచ్చితంగా ఆ కారణం వెతికి మనం హెల్ప్ చేయాలి. లేకపోతే మీ టీచర్ దగ్గరికి, ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం తెలియజేయాలి. లేకపోతే నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను, నేరుగా నాకు కాల్ చేయండి, ఈ అబ్బాయికి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, ఈ అమ్మాయికి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, నేను అందరికీ హెల్ప్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేస్తాను. మందు త్రాగుతున్నారు, త్రాగి అల్లరి చేస్తున్నారు, డాడీ మమ్మీకి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, వీధిలో అల్లరి చేస్తున్నారు, మాకు తెలియజేయండి, మేము డీఅడిక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. డ్రగ్ సేవించి జీవితం పాడు చేస్తున్నారండి, మీ ఫ్రెండు అరెస్ట్ చేయడం లేదు, డ్రగ్ డీఅడిక్షన్ ప్రోగ్రామ్కి పంపిస్తాం, హెల్ప్ చేస్తాం. సో దయచేసి పోలీస్ వాళ్ళకు, సిపి గారికి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే పోలీస్ పంపించి అరెస్ట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు చేయము. హెల్ప్ మాత్రం చేస్తాము. ఫ్యామిలీ ఎలా సఫర్ అవుతున్నారండి వాళ్ళ వల్ల, అది మీరు ఆలోచించాలి. ఆ ఫ్యామిలీకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలి, ఆ ప్లాన్ చేసి ఆ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాం మాత్రమే. బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు, డబ్బు అడగచ్చు, లేకపోతే నువ్వు వచ్చి కలవాలి, తర్వాత ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోవచ్చు, తర్వాత ఫ్రెండ్స్ని పిలిపించి నువ్వు ఫ్రెండ్స్ను కూడా శారీరకంగా కలవాలి అని అది కూడా ఫోర్స్ చేసుకోవచ్చు. బ్లాక్మెయిలింగ్ గురించి మనం అందరం ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్లాక్మెయిలింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది మనకు తెలుస్తుంది, ఎప్పుడు ముగిస్తుంది ఎవరికి తెలియదు. బ్లాక్మెయిలింగ్ ఒకసారి మొదలు పెడితే ఆ బ్లాక్మెయిలింగ్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారండి, ముగింపు ఉండదు. అందుకే అందరం గుర్తు పెట్టుకుందాం, బ్లాక్మెయిలింగ్ మొదలు పెట్టడానికి ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వకండి. బ్లాక్మెయిలింగ్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఇమీడియట్గా మా దృష్టికి తీసుకురండి, పోలీస్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి, ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి. దయచేసి బ్లాక్మెయిలింగ్ భరించకండి, లేకపోతే మీ మొత్తం డబ్బు పోతుంది. అమ్మాయి అయితే ఇటువంటి కేసెస్ ఉన్నాయి, రిపీటెడ్గా రేప్ అండ్ గ్యాంగ్ రేప్ కూడా జరుగుతాయి బ్లాక్మెయిలింగ్ చేస్తూ. ఫైనల్గా ఆత్మహత్య యత్నం, లేకపోతే ఆత్మహత్య చేస్తారండి. అటువంటి కేసెస్ ఉన్నాయి మన దేశంలో. సో అందుకే ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాను. చాలామంది లేడీస్, చాలామంది అమ్మాయిలు నాకు కాల్ చేసి, సార్ ఈ అబ్బాయి నన్ను బెదిరిస్తున్నారు, సార్ ఈ అబ్బాయి ఇలా హెరాస్ చేస్తున్నారు చెప్తున్నారండి నాకు. నేను ఇమీడియట్గా పోలీస్ పంపించి ఆ అబ్బాయిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. తర్వాత మొబైల్లో, కంప్యూటర్లో, ల్యాప్టాప్లో ఏదైనా అబ్జెక్షనబుల్ ఫొటోస్, వీడియోస్ ఉంటే అంతే డిలీట్ చేయడం జరుగుతుంది. అమ్మాయి చెప్తే మేము అబ్బాయిని అరెస్ట్ చేసి జైలు పంపిస్తాం. యూజువల్గా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, అన్ని డిలీట్ చేయించండి, మా ఉద్యోగికి రానియకుండా చూడండి, అది కూడా చేస్తాం. అమ్మాయి ఏం అడిగితే అది చేస్తాం. కానీ దయచేసి ఎటువంటి హెరాస్మెంట్ టాలరేట్ చేయకండి, భరించకండి. వెంటనే మా దృష్టికి తీసుకురావాలి, లేకపోతే పోలీస్ దృష్టికి తీసుకురావాలి.
మీరు చూడండి, వైజాగ్ నగరంలో నేను వచ్చిన తర్వాత ఇనిషియల్గా కొన్ని కేసెస్ జరిగాయి. తర్వాత అటువంటి కేసెస్ ఒక జెంట్స్ ఒక అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని వేధిస్తున్నారు, మళ్ళీ జరగలేదు. ఒకటి మాత్రం పిఎం పాలెం ఏరియాలో జరిగింది. తర్వాత నేను ఆ విక్టిమ్ అమ్మాయి ఫాదర్తో మాట్లాడితే ఫాదర్ నాకు చెప్తారండి, మేము తప్పు చేశాము, ఆ అబ్బాయి జీవితం పాడైపోతుందని పోలీస్కి చెప్పలేదు, అందుకే ఈ సంఘటన జరిగింది, దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరిగింది. సో అటువంటి తప్పు ఎవరు చేయకూడదు. మీ అమ్మాయికి ఇలా జరిగితే వెంటనే పోలీస్ దగ్గరికి రావాలి, లేకపోతే నాకు కాల్ చేయాలి. అమ్మాయిలకు కూడా చెప్తున్నాం, మీకు ఎటువంటి వేధింపులు ఉంటే ఆన్లైన్ ఉండొచ్చు, ఆఫ్లైన్ ఉండొచ్చు, వెంటనే పోలీస్ దృష్టికి తీసుకురావాలి. మేము మీ ఐడెంటిటీ గోప్యంగా ఉంచుతాము, మీకు హెల్ప్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారండి సైబర్ క్రైమ్ మీద ఇంతవరకు ఏమి చేయలేదు, మీకు అటువంటి కాల్ ఇంతవరకు రాలేదు, అటువంటి మెసేజ్ ఇంతవరకు రాలేదు, మీకు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులకు కానీ మీ తల్లిదండ్రులకు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అటువంటి మెసేజ్ కానీ కాల్ రాలేదు, అటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడైనా ఉన్నారండి? ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారండి? చేతులు ఎత్తండి. ఇక్కడ ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే 100% కాల్ వస్తుంది, మెసేజ్ వస్తుంది, మీకు వస్తుంది, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వస్తుంది, మీ ఫ్రెండ్స్కి వస్తుంది, మీ టీచర్స్కి వస్తుంది, మీకు తెలిసిన వాళ్లకు వస్తుంది, మీకు తెలియని వాళ్లకు వస్తుంది. సో సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి? మనకు అనవసరం కంప్యూటర్ మొబైల్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు. సో చాలా మంది ఈరోజు నష్టపోతున్నారండి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ వల్ల. త్వరలో మీకు రిటర్న్ ఇస్తాము, త్వరలో రిటర్న్ రావడం సాధ్యం కానే కాదు. మనం ఈ లలిత జ్యువెలర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాం కదా, డబ్బు ఉనికిన రాదు, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈజీ టాస్క్. ఇది ఆన్లైన్ కాదు, ఆఫ్లైన్ లో కూడా మీకు కనిపిస్తుంది, పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో కనిపిస్తుంది. మీరు ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్నారండి, ఈ చిన్న జాబ్ చేయండి, మీకు ప్రతిరోజు అంత అమౌంట్ వస్తుంది, నెలకు అంత అమౌంట్ వస్తుంది. అంత స్కామే. మీ ఇన్ఫర్మేషన్ లాక్కొని మీ అకౌంట్లో ఉన్న లాస్ట్ పైసా వరకు లాక్కుంటారు. కాబట్టి ఈజీ టాస్క్, ఇంట్లో కూర్చొని చేయండి, దయచేసి నమ్మకండి. ఊరికినే డబ్బు రావు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కొన్ని సైబర్ భద్రతలు మనం పాటించాలి. సాఫ్ట్వేర్ రెగ్యులర్గా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేయడం, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. డిఫరెంట్ అన్నోన్ సైట్ నుండి ఈమెయిల్ వస్తే ఓపెన్ చేయకూడదు. వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అది యూజ్ చేయాలి. ఇవన్నీ అనుమానాస్పద ఏదైనా మెసేజ్ కానీ కాల్ కానీ మనం నమ్మకూడదు. సో ఇవన్నీ బ్యాకప్ డేటా పెట్టడం, యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయడం, కాంప్లెక్స్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయడం, ఫైర్వాల్ యూజ్ చేయడం, ఎన్క్రిప్షన్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయడం, ఇవన్నీ బేసిక్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనం క్షేమంగా ఉంటాం. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సస్పిషన్ సస్పిషన్ సస్పిషన్. సో ఈ 1930 మోసం జరిగితే వెంటనే డయల్ చేయాలి, ఈ వెబ్సైట్కి ఫిర్యాదు చేయాలి. సో మేము డబ్బు రిటర్న్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, కానీ ఫస్ట్ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, తర్వాత బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. బ్యాంక్ చెప్తారు డబ్బు లేదు, చాలా టైం పడుతుంది. అందుకే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ. సో చాలా కష్టం డబ్బు రిటర్న్ చేయడం, మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, కానీ సైబర్ క్రైమ్ అరికట్టడం ముఖ్యం. థ్యాంక్ యూ.
ఎలా తీర్చుకోగలం నీ రుణం, ఎలా మరచిపోగలం నీ త్యాగం, ఎలా తీర్చుకోగలం నీ రుణం, ఎలా మరచిపోగలం నీ నేను నా దేశం, నా సమాజం, నా స్నేహితులు, నా కుటుంబం పట్ల ఒక జవాబుదారీగా ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటున్నాను. నేను మహిళపై ఎటువంటి హింసను సహించను, ఎదుర్కొంటాను, బాధితుల పక్షంలో నిలుస్తాను, సైబర్ నేరాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటాను. చదువుతో, చైతన్యంతో చరిత్రను మార్చగలను. నేను ఇప్పుడు తీసుకున్న ఈ ప్రతిజ్ఞను జీవితాంతం గౌరవంగా నిలబెట్టుకుంటాను. జై హింద్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్.